ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਾਈਨ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਾਹਰ ਅਰਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਾਈਨ ਕੌਮ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਦੀਦ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਰਾਈਨ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਾਹਰ ਅਰਾਈਨ PTI ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਸਿਆਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੇਸਿਕਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤਾਹਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਉਕਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, IG पंजाब और तमाम अदारों के रिक्वेस्ट है कि फिल फौर अब्दुल्ला ताहर अराईन के कातलों को गिरफ्तार किया जाए और इन्हों सख्त तो सख्त सजा दी जाए। इस किस्म के ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਾਹਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਾਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ कि अब्दुल्ला ताहर अराईन के कातलों को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। अगर मुसलमानों ने
ध्यान ना दिता। मुसलमानों का किबला अव्वल खतरे दे विच इस वक्त इसराइल, अमेरिका, ये जिन्नी भी यहूदी ने, इन्हां दा मिशन ते इन्हां दा मकसद वो एक ही है कि फलस्तीन दे विचों मुसलमान की हर एक चीज़, हर एक नामो निशान खत्म कर दिता जाए। और अफसोस इस गल का है कि साडू मुसलमानों ये गैरत ही कोई नहीं, शर्म ही नहीं आती सानू कि साडा जिहड़ा मुसलमान का ईमान ते अकीदा होना चाहिए है किबला अव्वल, जिथे हर मुसलमान मरन वास्ते, शहीद होने वास्ते तैयार है। साढ़े सारे इस्लामी मुल्कों को चाहिए कि बाकी ये जो मर्जी करन, पर कम से कम किबला अव्वल जिहड़ा इस वक्त खतरे दे विच इहदी हिफाजत कर लैन। फलस्तीन की हिफाजत नहीं कर सके। हज़ारां बच्चियां साढ़े छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद कर दिते गए उत्थे, कोई मुसलमान कुछ नहीं कर सकिया स्वै इहतजाज तो कोई मुसलमान ने किसे कुछ नहीं किया। स्वै गल्लां तो इलावा प्रैक्टिकल कोई कुछ नहीं कर सकिया। और वो किस ना दे मुसलमान ने जिन्हां दा अज भी इसराइल दे नाल वास्ता है, अज भी उन्हां दा तलक है। एक मुसलमान तो नहीं हो सकते, होवे मुसलमान तो साड़ी छोटे छोटे बच्चों को शहीद करे, साड़ियाँ मावां भैनों की इज्जत नाल खेले, उत्थे नमाज पढ़न की इजाजत ना होवे, वो मुसलमान इस नजायज़ मुल्क दे नाल, अमेरिका का नजायज़ बच्चा जड़ा इहदे नाल अपना तलक रखे, वो कहता मुसलमान है। कल नूं मरना नहीं जे, की जवाब दोगे? अल्लाह पाक नूं की जवाब दोगे? की दसोगे? लिहाजा इस वक्त बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। जिहड़ा साडा किबला अव्वल है ये शदीद खतरे दे विच है। सारे मुसलमान मालकां नूं अपनी अखां खोलनियां चाहिदियां ने, अपना दिमाग भी खोलन, अपनी अखां भी खोलन। कम से कम जे अगे फलस्तीन नहीं बचा सके, एक अपना जिहड़ा किबला अव्वल है इनू तो बचा लैन, इन्नी तो जरूरत कर जान। एक छोटा जिहा मुल्क है एडा को, किन्नी साडे मुल्क ने मुसलमानों के, इन्हां कोल एक एडा को नजायज़ इसराइल वो नहीं नतीजा है। किन्ने अफसोस की गल, ये गल एक दिन च रख लिया जी, एक कल नूं वारी सारिਆਂ ਦੀ होनी जे। उन्हें टक रखिया इसराइल ने, वो जिमें कई दिन गोडी बंदा करता जाता तो ना अगा बढ़ता जाता है, वो इस तरह टक उन्हें रखिया, वो शुरू होया। वो अगे जो भी होना ना उन्हें हर शह खाई जानी, उन्हें हर शह गरक की जानी है। शाम लै गया, लबनान से की इसराइल एक छोटा जी रियासत हो के नजायज़ किन्ने मुल्क बड़े बड़े मुसलमानों को खा गया। फलस्तीन वेख लवो, खुदा वास्ते इत्थे थोड़ी जी अपनी अखां खोलो, अपने गैरत जगाओ, अपना किबला जिहड़ा इनू जरूर बचाओ। एक किबला अव्वल जिहड़ा ये सानू अपनी जान तो भी ज़्यादा प्यारा है और हर मुसलमान को प्यारा है। इस किबले की हिफाजत करना ये हुकूमतां दी, मुसलमान मालकां दी सब की जिम्मेवारी है। अच्छा जी, अगे रावलाकोट ते कलदम अवामी जिहड़ी कमेटी इन्हें बनाई है, दहशतगर्द कमेटी जिहड़ी इस वक्त कश्मीर दे विच नहाते साढ़े सिक्योरिटी फोर्सां दे, साढ़े रेंजर ते, साढ़ी पुलिस ते फायरिंग करके सीधा सीधा शहीद कर रहे हैं। इन्हां दा मकरूज चेहरा
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸੀ ਵੀ ਏਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਦਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜੇ 40 ਮਰ ਗਏ ਤੇ 50 ਮਰ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਡੀ ਕੁ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲਦਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਸਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਖਰਚੇ ਕੌਣ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਗੜ ਦਰਗੜ ਹੈ ਨਾ, ਦਗੜ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਗੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।